I gradually started by buying a camera, of course. Everybody starts the same. Camera त चाहिन्छ नै भन्ने. अहिले आएर चाहिँ फिल हुन्छ कि क्यामेरा खासै चाहिँदैन रहेछ, you just need the knowledge. But त्यतिखेर चाहिँ क्यामेरा वाज अ बिग थिङ. त्यतिखेर त्यस्तो साह्रो सब केटा मडले जिन्स सबै लाएर बसिसक्यो होइन. What the hell भयो कि मलाई यिनीहरूलाई कति बजी बोलायो. India. Yeah. I figured out the call time was 4 a.m. in the morning. It's just कि अब हजुरको कोसँग गर्ने कोसँग नगर्ने अनि त्यो फिगर आउट भइरहेको छैन होला. फाइन्डिङ द राइट वान चाहिँ प्रब्लम होला. कनेक्ट भइरहेको छैन सबै ठाउँबाट. अब जस्तै मैले सोधिरहेको हुन्छु नि तिमीलाई मलाई मोडल चाहियो भनिरहेको हुन्छ तर तिमीलाई खोज्न गाह्रो भइरहेको छ. यति धेरै चिने जस्तो लाग्छ तर Supported by Bookverse and Media 9. Welcome to Ads Podcast. Today we have with us a photographer like no one else. He is the creative mind behind some of the most popular editorial shoots in Nepal. His work doesn't just ask for attention, it demands it. Let's welcome the man who took Nepal's commercial and fashion photography to next level, Suzan Shrestha, aka Suzan Shots. Suzan, welcome to Ads Podcast. Thank you दाइ. के चलिरहेछ जिन्दगीमा? जिन्दगी चलिरहेछ दाइ. चलिरहेछ. I just wanted to acknowledge the fact that I've known you for almost a decade now. Yes, it's been a decade, I guess. Right? And the progress that you have shown is something remarkable, to be honest. Thank you, right? Thank you. पहिला जब भेटेको थिएँ you were very young, होइन? Just a kid भन्छ म त्यति बेला चाहिँ होइन. Now that you have grown into such a humble person अहिले and very successful in what you're doing. Congratulations to that. Thank you. Right. So anyway, let's get started with photography and how did you get started with photography? Okay? I think मलाई त एउटा certain level मा थाहा छ होइन. तर I think यो setting मा is the first time. So let's start with how it got started. So it never started like मैले planning गरेर I have to start photography and all. It never happened like that. I was trying my hands with like different other things. I used to work in the stores and I used to work with different brands and all. Store ma pani, as you know. So but I had always that knack for photography that I figured out पछि. So whenever like I used to get a chance to be in front of the production team or the camera setting भएको ठाउँ या अब यहाँ यस्तो हुन लागिरहेछ भनेपछि चाहिँ I used to get excited के त्यतिखेर. So as my father told me त्यति पहिला पनि they used to be the real camera, just like Yashica यस्तो हुन्छ नि. So just like you pop off the flash and just like click 36 rolls wala. So every time he used to refill that thing and I used to finish it just clicking एउटा सिंगल पर्सनको पोर्ट्रेट छ क्या होइन. अनि जहिले नि ड्याडले खिच्ने बेला चाहिँ अनि युज टु कसरी खिचेन टाइप हुने बेला चाहिँ मैले गाली खाने पिडा खाने कि यसले गरेर सिद्धा हो टाइप के. अनि those were some days. अनि त्यसपछि I gradually started by buying a camera, of course. Everybody starts the same. क्यामेरा त चाहिन्छ नै भन्ने. अहिले आएर चाहिँ फिल हुन्छ कि क्यामेरा खासै चाहिँदैन रहेछ, you just need the knowledge. बट त्यतिखेर चाहिँ क्यामेरा वाज अ बिग थिङ. त्यतिखेर त्यस्तो साह्रो सबैसँग क्यामेरा हुने भनेर चाहिँ थिएन. सबैसँग सब घरमा एउटा डिजिटल क्यामेरा चाहिँ हुन्थ्यो. बट देन द प्रोफेसनल क्यामेरा भनेर चाहिँ नोबडी युज टु ह्याभ इट. अनि त्यो एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा थियो मेरो लागि. सो आई टोल्ड माई फादर कि यस्तो चाहियो मलाई भनेर कि. बट इट डिडन्ट ह्यापन किनकि अब इट वाज अ लट. अनि यति धेरै के गर्ने यो खलासी बन्नलाई बसै किनिदिने टाइपको कुरा भयो कि. ओके होइन. सो ग्रेजुअली I made it up. Basically, there was no hope for anything. No hope for you. I know. Rajda helped me a lot. पछि के गर्छस् त हैन. अब यो पनि जब पनि नगर्ने, you were just staying there. गर्ने के त भन्दाखेरि चाहिँ I want to do my studio. What kind of studio? हैन त्यो
अब स्टुडियोज वेयर त्यही त दे वाज लाइक सबै सानो सानो स्टुडियोजहरू हुन्थ्यो बट त्यस्तो होइन अलि अर्कै गर्नु मन छ मलाई भनेर आई युज टु टेल देम that they didn't get me त्यतिखेर होइन and the parents and my friends and all they were not into this business this photography thing and all अनि I told my dai Raj daiलाई चाहिँ I want to do this भनेर अनि we convinced our parents कि यस्तो गर्नु पर्यो यस्तो गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ then I gradually started working at a restaurant नै then I used to take pictures of strangers के in the streets होइन दहमागमै बसेर अनि आई युज टु टेल देम कि गिभ मी अ मेल आई विल सेन्ड इट टु यु ऱ्यान्डमली बिफोर द टिकटक भाइरल थिङ ह्यापन के त्यो आई एम अ स्ट्रिट फोटोग्राफर यो भनेर आउँछ नि अहिले एभ्रिबडी इज डुइङ द्याट त्यति बेला तिमीले आफूले गरिरहेको प्रोसेस त खिचेनौ तर अहिले गऱ्यो भने अलिकति क्यामेरा अलिकति फोटोजेनिक मान्छे छ यो भने चाहिँ एक्सक्युज मी मे आई टेक अ पोर्ट्रेट अफ यु अनि आई विल सेन्ड इट टु यु ओभर यर मेल भन्थ्यो अनि कतिजनाले नाइ भन्थ्यो कतिजनाले किन भन्थ्यो तर लाइक सम अफ देम वेयर द वे एक्साइटेड कि ओ यतिकै फोटो खिचिदिन्छ टाइपको हुन्छ भनेर मेल्सहरू अनि त्यस्तो ग्रेजुअली त्यहीँबाट पनि कनेक्सन्सहरू भयो एन्ड फ्रम द क्याफेज आई युज टु वर्क विथ त्यसो ग्रेजुअली कुन क्याफे थियो त्यो ओपिएम थियो अहिले त भत्क्यो त्यतिखेर द्याट्स हाउ आई स्टार्टेड उम्मीद दाइसँग इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट चाहिँ के भएको थियो भने द डे आई ब्रट द क्यामेरा अब प्रोफेसनल क्यामेरा चलाउनुपर्छ यसरी भनेर पनि खासमा थाहा छैन कि अब यसरी चलाउनुपर्छ यस्तो यो सेटिङ्स हुन्छ यो म्यानुअलमा खिच्नुपर्छ भने पनि थाहा छैन कि अर्को दिन खिच्ने चाहिँ इच्छा छ तर कसरी थाहा छैन अब द न्याक फर इट आई ब्रट द क्यामेरा टुडे अनि आई वेन्ट टु एउटा क्याफे जहाँ चाहिँ साथीहरू बस्थ्यो अनि देयर वाज अ फ्रेन्ड हु आस्क्ड मी कि एउटा यहाँ यस्तो रेस्टुरेन्ट छ दरबार मार्गमा जहाँ चाहिँ फोटोग्राफर खोजिरहेछ तिमी गर्छौ भने कि हुन्छ भन्दै कि मैले अब भोलि गएर कसरी खिच्ने हो थाहा छैन उम्मीद दाइलाई पनि थाहा छैन इफ यु वाचिङ दिस यु जस्ट हायर्ड मी आउट अफ लाइक वर आई स्पिक टु यु हाउ आई स्पोक खासमा यसले यतिको खिच्छ भनेर थाहै छैन कि दाइलाई हायर भइसक्यो अनि द्याट्स हाउ इट स्टार्टेड अल सबै कुराहरू त्यहाँबाट ग्रेजुअली कनेक्सन हियर एन्ड देयर सो युआर सेइङ कि जब वेन आई मेट यु आई थिङ्क राजको कुनै एउटा इभेन्ट थियो त्यति बेला यु वर टेकिङ पिक्चर्स आई गेस त्यति बेला तिमीसँग क्यामेरा पनि थिएन मसँग थिएन ओके यु जस्ट निड द न्याक रहेछ दाइ ग्रेजुअली पुल्स यु टुवर्ड्स इट अनि त्यसपछि के भयो यु वेन्ट अन बिकमिङ अ रेस्टुरेन्ट को इन हाउस फोटोग्राफर यस बट हप्ताको 2 दिन जानुपर्ने नि त रमाइलो लाग्ने अब साथीहरू पनि क्लब स्लबतिर खिच्ने यस्तो यस्तो हुन्थ्यो अनि यस्तो खिच्न पाए हुने भनेर यताउता आई ट्राइड माई ह्यान्ड हियर एन्ड देयर तर अनि के भयो भने ग्रेजुअली देयर वाज अ म्यागजिन कल्ड पार्टी नेपाल त्यहाँनिर इट वाज इन द हाइप टक अफ द टाउन थियो कि अनि मलाई यो म्यागजिनमा चाहिँ खिच्न मन छ भनेर एकदमै इच्छा भइरहेको थियो कि अनि सडनली आई स एउटा चाहिँ अब फोटोग्राफर खोजिरहेछ टाइपको के हो त्यस्तो थियो अनि एउटा साथी पनि थियो मेरो अर्को रेस्टुरेन्टमा काम गर्थ्यो उसले चाहिँ सो उसले चाहिँ पार्टी नेपालको लागि काम गर्थ्यो कि सो मैले उसलाई भने ए ब्रो पार्टी नेपालको लागि भन्दैन यार म यतिकै इनसाइड स्टोरिज मात्रै भयो नि खिचिदिन्छु यतिकै फर जस्ट टु सी हाउ माई पिक्चर लुक्स अन द म्यागजिन भनेर भन्थ्यो कि सो ओके ब्रो म भनिदिन्छु भनेर त भन्यो उसले तर उसको प्लान के रहेछ भने उसको रिप्लेसमेन्ट चाहिँ म रहेछ कि उसले चाहिँ निस्किनु परेको रहेछ सो नोटिस पिरियडमा रहेछ सो उसले चाहिँ मलाई त्यहाँ छोडेर ऊ चाहिँ निस्क्यो कि समथिङ वाज द्याट आई डोन्ट नो के थियो उनीहरूको अनि त्यसपछि चाहिँ आई गट इन्टु पार्टी नेपाल विच वाज अ ह्युज हेल्प टु मी टु माई करियर कि त्यहीँबाट आई मेड अ लट अफ कनेक्सन्स a lot of artists influencers I got the chance to shoot them where I could use my skill and actually show them okay so yesto huncha ni so gradually the growth ko process chai tyaबाट चाहिँ सुरु भयो I remember kere initial days ma kere OPM आउँदाखेरि used to click pictures of us and especially त्यति बेला हामीले रत्नराज पनि त्यति बेला नै सुरु भएको थियो हो हैन somewhere around that time अनि त्यति बेला मेरो भाइले खिच्छ भनेर भन्थ्यो राजले अनि त्यही होइन तिमीले कति धेरै फोटो खिचे है राजको होइन सो हाउ इज योर रिलेसन विथ
Raj. So see, we are brothers. That's how we are still today. अहिलेसम्म पनि, and we will always will be. Lifetime as तपाईँसँग पनि. It's the same thing. So brothers for life. So that's it. त्यही त अब उसकोसँगको त्यो फोटोग्राफी एक्सपिरियन्सेसहरू इनिसियल डेजमा कस्तो थियो अहिले कस्तो भने भने क्या So Raj दाइ त खासमा he always liked to take his own pictures के. So उसलाई फोटो खिचाउन मन लाग्ने पहिलेबाट आफ्नै, तर अरू खिच्ने मलाई फोटो खिच्न मन लाग्ने. So in a way he was helping me to like shape myself where I am right now. He taught me a lot. This is how you do things. This is how you direct. अहिलेसम्म पनि त्यो डिरेक्सन मिल्दैन होला, but we make the jokes and all. चाहिँ यस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ भनेर. तर so he was a not paid model for me. त्यतिखेर सिक्ने टाइममा चाहिँ. So gradually सबैको एउटा कोलाबोरेसनमा चाहिँ एउटा कन्टेन्ट निस्किएपछि so दुवैजनाको एउटा विन विन सिचुएसन जस्तो पनि हुन्थ्यो. So we always used to get up early in the morning, जाने सुट गर्ने, रत्नराजको सुट गर्ने है, अनि राजदाई यता फर्किने, म घर जाने एडिट गर्ने दिउँसम्म पठाइदिने कि है. त्यो एउटा फेज थियो त्यति बेला. द्याट वाज द होल रुटिन फर कपल अफ मन्थ्स के. सो अनि इट हेल्प मी लट विथ हुन्छ नि त्यो लाइटलाई बुझ्नलाई. कहिलेकाहीँ पो घाम लागिरहेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ फेरि ग्लुमी भइदिरहेको हुन्छ, लाइट पनि थिएन, कहिलेकाहीँ अलिक ढिला हुन्छ होइन. सो रिफ्लेक्टर एउटा पनि थिएन क्या त्यतिखेर. अनि जस्ट लाइक बेस्ड अन नेचुरल लाइट. अहिले चाहिँ अब सबै कुरा थाहा हुँदै गएपछि झन् गाह्रो हुँदो रहेछ, यो पनि छैन त्यो पनि छैन. त्यतिखेर केही नहुँदा नि भइरहेको थियो कि द्याट पिक्चर्स वे गुड नै त्यो टाइममा. त्यतिखेर अब देयर वाज नो बडी टु हेल्प अस, देयर वर लाइक टु अफ अस, एन्ड वी युज्ड टु लिटरली गो टु अ टी सप एन्ड गेट अ चेयर होइन. अनि चेयरमा चाहिँ रिफ्लेक्टर अड्काउँथ्यो क्या हामीले. समात्नलाई मान्छे छैन होइन, सो आफै अड्काउने अनि खिच्ने. एन्ड द्याट वाज होल थिङ. सो द्याट्स हाउ इट स्टार्टेड. त्यो चाहिँ दाइसँगको जोड्ने चाहिँ रत्नराजमा. अनि या वी आर रत्नराज. एक्ज्याक्टली. के अरे तिम्रो कमर्सियली तिमीले फोटोग्राफी गर्न थालेको चाहिँ कति भयो? वाट वाज द इनिसियल एक्सपिरियन्स? आई रिमेम्बर एलबिडी बिङ योर वान अफ यर फर्स्ट प्रोजेक्ट्स. You handing over the project to me. Thanks to that. And LVD is still my client. अलिकति एक्सपिरियन्स सुनाउनु तिम्रो एलबिडीसँगको इनिसियल डेजमा. So इनिसियल स्टेजमा चाहिँ अब आई डिडन्ट नो शिट अबाउट कमर्सियल फोटोग्राफी. मलाई के लाग्थ्यो नि, सी द थिङ इज मैले फोटो खिच्यो दियो सिद्धो, त्यही हो काम जस्तो लाग्थ्यो कि. सो कमर्सियल फोटोग्राफी वाज वे लट डिफरेन्ट देन वाट आई थट. Then I gradually got into the market and I understood about how commercial photography works, how commercial thing works, how agency works, and how they are the pillars for the branding purpose of the brand. Okay? So के चाहिँ चाहिन्छ, एसेट त हामी नै रहेछ नि त फर्स्टमा भन्ने कुरा चाहिँ आई ग्रेजुअली न्यू. फर्स्टमा त थाहै थिएन. दाइले भनिदिएछ खिचिदिनु पऱ्यो, खिचिदियो सिद्धो. त्यो कहाँ जान्छ के जान्छ नि बाल नभएको कुरा टाइप के. इनिसियल डेजमा चाहिँ है. सो बेसिकली एलबिडी वाज one of my first clients. First clients to do for a commercial thing को लागि चाहिँ. For a print ad नै भनौँ न, प्रिन्टमै जान्थ्यो नि त त्यो. त्यति बेला आई वाज लुकिङ फर अ फोटोग्राफर. अनि त्यसपछि मैले राजा थियो भाइले फोटो खिच्छ होइन, क्यामेरै छैन क्यामेरा छैन तर फोटो खिच्छ होइन. अनि त्यसपछि देन आई लेट्स ट्राई हिम आउट बिकज त्यति बेला हामीले अर्जुनसँग प्रोजेक्ट गरिरहेको थियो होइन. अनि अर्जुनको खोइ के भएर मिलेको थिएन क्या. अनि सेड्युल वाज टाइट. ही वाज शूटिङ अ टिभी सो समथिङ. त्यसमा केमा बिजी भइरहेको थियो. अनि त्यसपछि हामीलाई फोटो चाहिसक्यो, नयाँ स्टक आइसक्यो एलबिडीको. अनि नयाँ अब केही न केही त गर्नु पऱ्यो होइन. अनि त्यसपछि फेरि क्लाइन्टसँग कुरा गरेर अनि त्यसपछि अब डु यु वान्ट टु ट्राई अ न्यू फोटोग्राफर होइन. त्यस्तो त भएन. तर आई मिन लाइक दे अल्सो ट्रस्टेड द भिजन द्याट आई ह्याड विथ द फोटोग्राफी. कस्तो हुनुपर्छ, कस्तो खालको ब्रान्ड पोजिसनिङ हुनुपर्छ एलबिडीको भनेर. आई थिङ्क यु डेफिनेटली गट द भिजन फर इट कि कसरी गर्नुपर्छ भनेर. एन्ड आई थिङ्क द्याट वाज द स्टार्ट अफ मेनी मोर प्रोजेक्ट्स त्यसपछि चाहिँ होइन र. सो आई थिङ्क अहिलेको टाइममा होइन आफ्टर अल दिस स्ट्रगल्स भनौँ न. स्ट्रगल चाहिँ आई डोन्ट कल इट दाइ. How much? Okay, what do you call it then? If it's not struggle, it's not struggle. दाइ अब स्ट्रगल चाहिँ होइन कि त्यो आफ्नो एउटा चेजिङ द थिङ द्याट यु द भिजन द्याट यु ह्याड.
आई थिङ्क त्यो स्ट्रगल नहुने रहेछ क्या त्यो खासमा चाहिँ आई वाज इन्जोइङ थ्रु द प्रोसेस आई वाज इन्जोइङ द जर्नी केही कुराबाट दिक्क लाग्यो भने त होइन जस्तो मलाई गर्नै मन लाग्छ छैन अरे तपाईँले कप उठाएर त्यहाँ राख फेरि त्यहाँबाट यहाँ राख दिनभरि तेरो कामै यही तेरो स्यालेरी चाहिँ 50,000 भन्यो भने त्यो हो क्या स्ट्रगल त मेरो लागि त द्याट वाज नट द थिङ नो मलाई गर्नै मन लागेको कुरा गरेर हो नि त So it didn't feel like a struggle. The struggle चाहिँ I just don't. You don't call it a call struggle. It, You don't want to call it a struggle. It's a process. It's the process. Of course. So अहिले तिमीले के अरे भिजुअल वर्क्स भनेर आफ्नै कम्पनी पनि खोलिसक्यौ. Actually it's Artistry there अहिले चाहिँ it's a different companies चाहिँ छ. Okay. So my own thing is Artistry Studios भनेर छ. Okay. So what does it do and all? So it basically goes through the name Artistry Studios. So सबैजना आर्टिस्टलाई चाहिँ so there is like one stop, one tree भित्र चाहिँ one connection through भित्र चाहिँ it's like we go into the market. Like whatever we need, you name it, we have it भन्ने कन्सेप्टमा चाहिँ I started it. But gradually त्यस्तो अलिकति circumstances नमिल्ने रहेछ होइन अब the mindset peopleको एउटै नहुने रहेछ. So basically चाहिँ अहिले चाहिँ production company जसरी रन भइरहेछ तर I do help you with artists and all also. So त्यसरी नै. So artist tree. Okay. So त्यसले चाहिँ नि सबैलाई के गर्छ आर्टिस्टको ट्री नोट गर्छ खासमा चाहिँ. Okay, so if I need a model, I call you. Yeah. If I need a photographer, obviously I call you. So if I need anything related to production, I call you. Is something that you are doing right now, and you've been working with a lot of brands, and you've been doing TVC also. You have gone past through photography matrai नगरिकन के अरे TVCहरूतिर प्रोजेक्ट्सहरू पनि गरिरहेको छ. Tell me a little bit about your experience with TVC and some few projects that you can mention as one of your best work भनेर. त्यसरी चाहिँ खासमा अब गर्नै मन लाग्यो भनेर चाहिँ त्यस्तो त छैन होइन तर एक्सपिरियन्स विथ टिभीसी इज भेरी गुड. अब टिभीसीमा हाउ थिङ्स वर्क भन्ने कुरा रहेछ क्या दाइ. जस्तै अब मलाई चाहिँ लाइक रियलाइजिङ वाचिङ एज अ किड पनि त हामीले हेर्थ्यौँ नि त हुर्रे चाउचाउ वाइ चाउचाउ होइन त्यसको एडहरू हेर्दै ग्रो भयो नि त. सो वाइ इज इट लाइक द्याट भन्ने कुरा चाहिँ मलाई एकदमै धेरै सिकाएको छ कि. सो ह्युमन साइकोलोजीलाई चाहिँ कसरी प्ले हुँदो रहेछ कसरी चाहिँ कहाँ प्लेसमेन्ट गर्नलाई चाहिँ कस्तो टिभीसी बनाउनु पर्दो रहेछ. सो आई अलवेज वन्डर्ड कि राइस हमालले जहिले पनि एडमा लास्टमा सिद्धिमलाई हात किन फैलाउँथ्यो भनेर कि होइन. जस्तो इक्जाम्पल हात यसरी फैलाउँछ नि त उसले फोटोसुट्सहरूमा होइन अनि जस्तै अब कुनै छ भने उसको फिल्मसहरूमा उसको हुक रहेछ नि त त्यो. सो टेकिङ एज एन इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ सेलिब्रिटी मार्केटिङ भनौँ न त्यसलाई. अनि उसलाई टिभीसीमा किन लिने त भन्दाखेरि उसले त्यो हात फैलाउँदाखेरि तराईमा 100वटा हुलास जस्ता पाता सेकेन्डमै बिग्छ भने किन नफैलाउने त भन्ने कुरा रहेछ कि. सो आई अलवेज युज टु थिङ्क कि त्यो कसरी हुन्छ भनेर मार्केट चाहिँ काठमाडौँभित्रै हो जस्तो लाग्थ्यो क्या जहिले पनि. द्याट वाज नट द केस. द्याट वाज द के ब्रान्डको लागि काम गरिरहेको छ त्यो एकदमै धेरै सोच्नुपर्ने अनि यसले के डिनोट गर्छ सबै कुरा दिनुपर्ने त्यो प्रोसेस होल प्रोसेस हुन्छ नि. कन्सेप्ट नोटदेखि लिएर ड्राफ्ट दिनेदेखि लिएर फाइनलसम्मको प्रोसेस. अब एक्सपिरियन्स इट हियर होइन. आई बिन अब फ्यु कुरा डिरेक्ट पनि गरेको छु बट आई डोन्ट वान्ट अहिलेलाई सबै त्यो रन डाउन गर्न चाहिँ पोसिबल पनि छैन. र आई बिन देयर आई बिन इन्टु इन्डिया पनि अनि आई हेभ सिन हाउ टिभीसीज आर मेड अनि हाउ फोटोसुट्स आर डन अनि यहाँको पनि देखाएको छु. सो इट हेज हेल्प मी अ लट विथ हाउ आई सी थिङ्स अहिलेको दिनमा. लेट्स टक अबाउट इन्डिया. इन्डियामा कस्तो थियो एक्सपिरियन्स. हाउ वे यु कल्ड अपन फर द प्रोजेक्ट एन्ड अल. सिधा फर्स्टमा त आई लाइक एलबिडीको पनि हामीले त्यहाँ गएर गर्दै फेरि एलबिडी इज देयर. ओके सो एलबिडीको यहाँ प्रोजेक्ट गर्दा अलिकति मिलिरहेको थिएन. अब अर्को केही नेक्स्ट लेभल जाउँ भन्ने प्रोसेसमा सुरु भएको कुरामा आई स्टार्टेड रिचिङ आउट टु डिफ्रेन्ट प्रोडक्सन हाउसेस इन इन्डिया इन दिल्ली होइन. त्यसपछि दे वाज माई नाउ अ गुड फ्रेन्ड तर दे वाज त्यतिखेर चाहिँ थिएन. दे वाज नेपाली मोडल हु इज भेरी सक्सेसफुल. अहिले चाहिँ जान्डर लामा भनेर चाहिँ इन्डियामा थियो कि त्यतिखेर त थियो नि त अहिले पनि छ. इज डुइङ गुड. उसको नयाँ फिल्मसहरू आशिकी 2मा पनि छ. कङ्ग्रेचुलेसन्स ब्रो इफ यु वाचिङ दिस. आशिकी 3 होला नि. 3 उसमा पनि छ. सो पहिला चाहिँ वाउ म्यागजिनमा चाहिँ उसको चाहिँ एउटा सुट भएको थियो कभर सुट. अनि
मोडल चाहिँ उसलाई लिने भनेर रिच आउट गर्दा गर्दा चाहिँ खासमा प्रोडक्सन हाउसेसतिर ठोक्क्या हो क्या मलाई होइन. अनि त्यो ठोक्किँदाखेरि त्यो प्रोजेक्ट हुनुभन्दा अगाडि नै चाहिँ मलाई प्रोडक्सन हाउसेसबाट चाहिँ ओके ल आइज नि त हेर्नु त के हुँदो रहेछ. ओके सो बट यु हेभ टु बी हियर, यु हेभ टु बी वी क्यानट केटर यु फ्रम नेपाल बट यु हेभ टु बी हियर एन्ड यु हेभ टु बी एक्टिभ हियर एन्ड यु हेभ टु डु प्रोजेक्ट्स हियर भनेर चाहिँ थियो कि. सो आई वेन्ट देयर, ह्याड माई एक्सपिरियन्स. एलबिडीको प्रोजेक्ट पनि गरिदियो होइन, अरू डिफ्रेन्ट प्रोजेक्ट्सहरू त्यसपछि पनि डिफ्रेन्ट प्रोजेक्ट्सहरू ब्याक एन्ड फोर्थ गर्थेँ म इन्डियामा. बट त्यो ब्याक एन्ड फोर्थ गर्ने प्रोसेस एकदमै ह्यासल हुन्थ्यो कि. Very different, Sadai. We're too close. Give me tell me about your experience of your photo shoot in India, not for LVD but for the other brand. Okay? The experience. I remember a bit of experience that you shared. It was quite interesting. I think our audience would love to know the experience of you doing photography as a Nepali going into India and doing photography there. Must have been quite an experience. So give me a story rundown of what exactly happened, how did you go there, kasto kuraharu dekhyo and all. So we're shooting for Mintra or something. Testo Mintra ko lagi ke ko lagi थियो कि. Like I was called there to just try my hand and how things work. मेरो के छ यस्तो visions हरु के छ अनि अलाइन हुन्छ कि हुँदैन, काम गर्न सक्छ जस्तो, कन्ट्र्याक्ट साइनिङ एन्ड अल. बट त्यहाँ गयो ओके लेट्स डु सम प्रोजेक्ट्स, लेट्स ट्राई यु भन्ने कुरा भयो. होइन बट यु हेभ टु स्टार्ट विथ लाइक समथिङ स्मल भन्ने कुरा भयो. ओके सो स्मल हो, हाउ स्मल इज इट होइन. अब एउटा 3जनाको टिम हुने हो कि 10जनाको हुने हो कि 5जनाको हुने हो थाहा छैन. अनि दे केम देयर वाज अ टाइम लाइन के, एउटा टाइम लाइन पठाए इटिनरी, जस्तै कल टाइम, सुटको कल टाइमको टाइम लाइन चाहिँ पठाएको. माई कल टाइम वाज 6 in the morning. अब यहाँ के हुन्छ दाइ, 6 in the morning we reach by 7, nothing happens. 7:30 मा मेकअप आर्टिस्ट आउँछ, 8 तिर सुरु हुन्छ, ग्रेजुअली 9-10 तिर we start the shoot. I went there 6 dot. 6 dot दाइ, 6 है, त्योभन्दा अगाडि नै पुगेको थिएँ. बट द villa was so used, it took me like 3 minutes to go there. अनि के भयो, 6 dot I was there. The models were ready. The set was ready. My camera crew was ready. Everything was ready. Breakfast has been served. I am the only one left. कल टाइममा पुग्दा पनि कल टाइममा पुग्दा होइन. सो मेरो चाहिँ एउटा टाइम विन्डो थियो कि 6:30सम्म चाहिँ मैले सबै गर्नु पऱ्यो. ब्रेकफास्ट खायो, त्यो 6:30बाट चाहिँ वी स्टार्ट. एन्ड आई वन्डर्ड मल्सहरूको कल टाइम कति बजे रहेछ त. दे वर अलरेडी रेडी विथ द मेकअप. दे वाज लाइक एभ्रिथिङ सेट के, लुगा लाएर रेडी भएर बसिसक्यो क्या, लेङ्गा सेङ्गा होइन, केटा मोडलले जिन्स सिन्स सबै लाएर बसिसक्यो होइन. फर द हेल्प भयो कि मलाई, यिनीहरूलाई कति बजी बोलायो इन्डिया. I figured out the call time was 4 a.m. in the morning. For them? Yes. It was interesting. 4 a.m. in the morning. Imagine. Okay, get on with it. 4 a.m. in the morning. अनि उनीहरू पुगे पनि छ, पुगेर रेडी भइसक्यो by 6. So there was whole production crew by 4 in the morning रहेछ नि त. So मेरो मात्रै टाइम. This is a small project you're talking about. Yes, small project. अनि के भयो भने क्यामेरा कुन चाहिन्छ भनेर एक दिन अगाडि मलाई फोन आएको थियो कि. कस्तो खालको क्वेसन हो यो, क्यामेरा कुन चाहिन्छ, मैसँग छ नि क्यामेरा भयो क्या. मलाई त अब त छ क्यामेरा होइन, लिएर गएको छु नि त मैले. क्यामेरा कुन चाहिन्छ भनेर फोन आउँदा चाहिँ आई वाज अमेज्ड. ओके क्यामेरा पनि त किन्न नपर्ने रहेछ क्या हो यहाँ होइन. लेन्स कुन चाहिन्छ, यो सबै प्रोडक्सन जुन म्यानेजर हुनुहुन्थ्यो, समथिङ कल्ड मुस्कान लाइट्स अ समथिङ त्यहाँ होइन. सो यता त्यहाँबाट चाहिँ वी हायर्ड एभ्रिथिङ, त्यो लाइट्स एन्ड अल. अनि दे कल्ड अस कि ये हो जाएगा सबै होइन, एभ्री डिटेल्स. अब म त्यहाँ लुखुर हिँडेर गएँ, पुगिसकेँ कि. स्क्रिन इज देयर, आइम्याक चाहिन्छ कि ल्यापटप ब्रो. लाइक मेरो काम. अनि यहाँ त के हुन्छ, अब जस्तै मैले खिचेपछि घर जाऊ, एडिट गर देऊ, त्यसलाई स्टोर गर आफ्नै पैसामा, फेरि सबै स्टोरेज गर्नु पऱ्यो होइन. क्लाइन्टले 1 वर्षपछि त्यो फोटो छ भाइ तिमीसँग भनेर सोध्छ, डिलिट भयो दाइ भन्यो भने त सिधै गाली खान्छ फेरि क्लाइन्टको. अब फोन गरेर सोध्दै दाइ डिलिट गर्नु लाग्यो भनेर गर्नुपर्ने कल्चर चाहिँ. त्यहाँ दाइ सुटमा लुखुर गएको छ, न क्यामेरा छ हातमा, न के, यति गयो सुट. You went without the camera. त्यहाँ छ मेरो भएको क्यामेराले हुँदैन अरे. ओके सो एटलिस्ट पनि एउटा R5 चाहियो.
लेटेस्ट चाहियो यस्तो यस्तो थियो रिक्वायरमेन्ट्स अनि वाट आई थट मैले खिचेपछि मैले एडिट पनि त गरेर दिनु पऱ्यो अनि त्यो केमा लिएर जाने सो आई ब्रट माई ल्यापटप द्याट आई वाज ट्राइङ टु कपी द एसडी कार्ड द फाइल्स फ्रम द एसडी कार्ड एट द एन्ड अफ द सुट होइन एन्ड अफ द सुट भन्छ द स्टोरी फेरि एनिवे तिमी त्यहाँ पुग्यौ अनि देन एभ्रिथिङ वाज रेडी एन्ड देन वाट ह्यापन त्यो भनौँ न त्यसपछि त सक नि दाइ म त ल अब के गर्ने टाइपको हुन्छ नि अनि द प्रोडक्सन जसले त्यो लिस्टिङ गरिरहेको थियो प्रोडक्सन हेड उसले आएर ब्रो 6:30बाट सुट सुरु गयो अब कस्तो लाइट गर्ने यस्तो यस्तो यहाँ यो बेसिक यही हो भन्यो यही हो ओके सो दिस इज नट चेन्ज ओके डन साइडमा फर्किन्छु टेलर छ क्या दाइ टेलर छ टेलर होइन यो यहाँ के गरिरहेको छ टाइपको भयो अब त्यो टेलर त्यहाँ बसेर उसले त लुगा मिलेन भने त्यहीँ सिलाएर त्यहीँ दिने रहेछ कि सो द्याट वाज होल थिङ न्यू फर मी कि अब त्यो मलाई एक्सपिरियन्सै भएको छैन कि त अहिलेसम्म यहाँ होइन यहाँ कहिले पनि एक्सपिरियन्स नगरेको कुरा त्यहाँ गएर भइरहेको अब टेलर छ क्या त सुटमा यो साइज मिलेन पठाउमा पठाइदिए भनिराख्नु पर्थ्यो यहाँ होइन अब त टेलर छ मिलेन फुकाल त्यही सिलाइदिन्छु त्यही लगाइदिन्छु कि होइन सो त्यसरी हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ अनि त्यो होल थिङ सुट भयो दाइ सुट गरी ब्रेक हुन्छ क्या दाइ अनि ब्रेकमा देयर इज अ लन्च टाइम होइन लन्च टाइममा स्पट बोइज लाइट बोइज मी क्यामरा गाइज होइन फोटोग्राफर्स हुएभर सिनेमाटोग्राफर्स विजय भन्ने थियो एकजना सिनेमाटोग्राफर वाज वर्किङ विथ मी त्यतिखेर एभ्रिबडी इज द्याट टाइममा दिनु पऱ्यो क्या हाम्रो बाल छैन आर्टिस्ट बाल छैन तर क्रुलाई दिनु पऱ्यो बिकज वेन यु से कि क्रुलाई खाना रेडी भएको छैन तिनीहरू त भगाएको हुन्छ दाइ देन दे विल गो लाइक उनीहरूले बजेटको भ्याउने ठाउँमा क्या एन्ड विच इज लाइक 1 घन्टा टाढा होइन सो वेन यु कल देम अप ब्रो कहाँ पे हो देन दे विल जस्ट बी लाइक हम त खाजा खाने आगे इधर वगैरह वगैरह एन्ड अल सो उनीहरूको बजेटमा ठिक हुने ठाउँमा खान जान्छ नि त सो उनीहरूलाई चाहिँ एउटा छुट्टै क्या ओके सो यिनीहरूले चाहिँ खुवाइहाल्नुपर्छ टाइपको हुन्छ नि त्यो एउटा केयर जुन चाहिँ यहाँ पनि खासै त्यस्तो धेरै चाहिँ भइरहेको हुँदैन त्यस्तो मतलब यहाँ हुँदै नहुने त होइन खुवाउनु त खुवाइहाल्छ तर द्याट वाज सम एक्सपिरियन्स फर मी कि ओके सो यिनीहरूलाई पनि एउटा टोली चाहिँ छुट्टै छ जसले चाहिँ केयर टेक गरिरहेको छ प्रोडक्सन टिमबाट किनकि लाइट एन्ड स्पट बोइजलाई पनि हुनु पऱ्यो भनेर कि टाइममा हुनु पऱ्यो सबै दिनु पऱ्यो अनि टेन्ट भयो टेन्टमा गएर खायो निस्क्यो देन अगेन ब्याक टु सुट नो टाइम टु वेस्ट त्यस्तो नो टाइम टु वेस्ट दाइ एक दिन हाउ आर द मोडल्स द मोडल्स वर फ्यान्टास्टिक पावाल थियो दाइ होइन दे वर लाइक भेरी नर्मल मोडल्स द नाम चलेको यताउता अब नो बडी लाइक मिस इन्डिया यस्तो यस्तो होइन आई हेभ सर्ट मिस इन्डिया भने तर नट लाइक त्यहाँ त्यो सुटमा त होइन भेरी नर्मल मोडल्स भेरी ठिकठाकको मोडल भनौँ न त्यहाँको ठिकठाक त्यहाँको ठिकठाक अनि दे लाइक ड्याङ सिद्धो ओके सो मैले खिचिरहेको छु अनि द इज आर्ट डिरेक्टर होइन आर्ट डिरेक्टर अनि आर्ट डिरेक्टरले हेरिरहेछ अनि त्यसपछि अब स्टाइल डिरेक्टर पनि छ कस्ट्युम म्यानेजर पनि छ सबैको आफ्नो आफ्नो काम हुन्छ यो मिलेन भन्नुभन्दा अगाडि त्यहाँ मिलिसक्यो दाइ होइन सबै कुरा all you had to do was like click it all you had to do is click pictures के दाइ होइन अनि भयो सिद्धियो सुट सिद्धियो सबै त्यसो गरेर ड्याङ मल्सहरू चेन्ज भन्यो नो टाइम टु वेस्ट ड्याङ सिद्धियो 7:30 एन्ड गर्ने प्लान राति ग्रेजुअली आउटडोर्सबाट इन्डोरसम्म मुभ थियो क्या त्यतिखेरसम्म वी सट दाइ 16वटा लेङ्गाज विथ फोटोज एन्ड भिडियोज 16वटा यु क्यान ओन्ली इमेजिन फोटोज एन्ड भिडियोज त्यहाँ त 4देखि 6वटै यु क्यान इमेजिन के होइन एउटाबाट अर्को चेन्ज हुन फेरि यहाँ टाइम लाग्छ किनकि अब एकदमै अब यहाँ सबै कुरा फिजिबल पनि त छैन दाइ सबै कुरा खासमा चाहिँ पोर्स डाउन टु बजेट रहेछ कि होइन बिकज एभ्रिथिङ मार्केट सानो छ एभ्रिथिङ बट रेसियोमा हेर्ने हो भने दाइ नेपाल इज डुइङ भेरी वेल त्यहाँभन्दा किनकि त्यो दिल्ली भनेको त एउटा हाम्रो देशै जत्रो सिटी भइसक्यो नि त दाइ तर त्यो सिटीको कम्पेयरमा काठमाडौँले यति धेरै हाम्रो प्रोडक्सनको कामहरू हुन्छ सारा टु अल द प्रोडक्सन गाइज त्यति धेरै काम हुन्छ त्यो भनेको इन्डियाको रेसियोमा धेरै नै बढी हो क्या दाइ होइन किनकि इन्डियामा त त्योभन्दा बढी हुनुपर्ने थियो नि त जुन चाहिँ भइरहेको होला त मलाई थाहा भएन तर नेपाल इज डुइङ भेरी वेल दाइ अहिले त सो त्यो छ एन्डेड अगेन ब्याक टु द स्टोरी एन्डेड आई वेन्ट ब्याक टु माई ल्यापटप आई वाज ट्राइङ टु कपी एसडी कार्ड वन कम्स भाइ क्या कर रहा है कॉपी
क्यों भन्छ लाइक वाट क्यों वाट क्यों ब्रो टाइपको किन अब कपी गर्नु पर्दैन नो ये एडिटरकै पास जाएगा अरे सिधा ए ओके सो एडिटर पनि छुट्टै छ तिमी त्यहाँ क्लिक मात्र गर्न गएको थियौ भनेर एडिटर पनि छुट्टै छ ओके एडिटर छुट्टै छ एडिटरलाई क्लायन्टले छुट्टै पे गरिरहेछ द्याट मिन्स होइन सो द्याट्स वेयर आई लर्न कि ओके सो एडिटिङको नि यसरी छुट्टै गर्नु मिल्दो रहेछ सो नाउ आई हेभ स्टार्टेड लाइक द्याट कि इन्डियामै दे इज अ गुड फ्रेन्ड सुखविन्दर भनेर छ सो हि रिटचेस माई पिक्चर्स अलमोस्ट अल अफ देम एन्ड इट हेज हेल्प मी अ लट टु सेभ टाइम हो नि अब अनि एडिटिङ गर्ने टाइममा त आई कुड युज द्याट टाइम टु सुट एनदर प्रोजेक्ट बिकज आई क्यान जस्ट ब्रेन स्टोम अरू कुराहरू नयाँ कुराहरूमा नयाँ आइडियाजहरूमा यस्तो खालको फोटोग्राफीमा जुन किसिमको करियर नेपालमा बिल्ड गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने एउटा ठुलो क्वेसन छ क्या मलाई मनमा चाहिँ हजुर देयर आर लट अफ फोटोग्राफर्स हु आर कमिङ अप राम्रो फोटो पनि खिच्छन् होइन अब क्यामराहरू त्यही लेभलको भइसकेको छ अहिले अब पहिलाभन्दा त अलिक धेरै नै एडभान्स भइसकेको छ क्यामरा टेक्नोलोजीमा पनि होइन तर फोटोग्राफर नै भएर एक ताका चाहिँ नि धेरै मान्छेहरू फोटोग्राफीतिर लागिरहेको छ हजुर अहिलेको टाइममा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि धेरै मान्छेहरू भिडियोग्राफीतिर एडिटिङतिर लागिरहेछन् होइन सो वाट्स योर पर्सपेक्टिभ अन लाइक बिङ अ फोटोग्राफर फोटोग्राफीमा नेपालमा करियर छ या छैन फोटोग्राफर मात्र भएर करियर छ बिकज like let's talk about advertising नै भनौँ न so you are advertising ad guy or an ad man okay so त्यही हुँदा what is the basic thing that you need to make an ad photograph very basic thing it starts with brand asset भनेको कुरा नै फोटोजबाट सुरु हुन्छ कि हो so it's not the thing जस्तो तपाईँले अघि स्ट्रगलको कुरा हुनुहुन्छ you will have to just be willing to do it के दाइ it's not like कि म यो गर्दिनँ त्यो गर्दिनँ ठिक छ कसैलाई बिहा खिच्न मन लाग्छ खतरा खिचिदेऊ न छ नि खतरा गरिरहेको छैन त फ्यु नेम्स छ नि फ्यु नेम्स होला फ्यु नेम्स त्यो नेम्सको अंडरमा काम गरिरहेको भने त टन्नै पनि छ नि त इम्प्लोयमेन्ट अपर्च्युनिटी त धेरै छ नि एज अ फोटोग्राफरै कुरा गर्ने भने त्यो पनि त फोटोग्राफी नै त हो रियल इस्टेट यति बुमिङ छ होइन रियल इस्टेट यति बुमिङ छ रियल इस्टेटलाई चाहिरहेको होला नि त छ नि होइन चाहिरहेको होला नि त उसलाई खिच्नु पर्यो होला नि त फोटोग्राफ नै नचाहिने बिजनेस खासै कुनै पनि छैन बट देयर इज एन्सर दाइ एक्ज्याक्टली तर के द टाइप अफ फोटोग्राफर द्याट आई एम लुकिङ फर होइन इज समथिङ द्याट वी जेनरली स्ट्रगल विथ क्या यु नो व्हाट आई मिन अलि जुन धेरै जस्तो इभेन्ट फोटोग्राफीमा गइदिएँ क्या तर फ्यासन फोटोग्राफीमा अर एडभर्टिजमेन्ट फोटोग्राफीमा होइन प्रडक्ट फोटोग्राफीमा स्पेसलाइज गर्नेहरू इज समथिङ द्याट इज ल्याकिङ इन द मार्केट के खास चाहिँ छन् नभएको होइनन् छ दाइ अब छ नि धेरै नै छ नि दाइ हामी नेपालको फोटोग्राफर्सहरू खतरा हो क्या दाइ सबैलाई सबै कुरा खिच्न आउँछ क्या सबैलाई सबै कुरा खिच्न आउँछ होइन यु हेभ हायर्ड मी फर डुइङ प्रडक्ट फोटोग्राफी यु हेभ हायर्ड मी फर डुइङ पोर्ट्रेट फोटोग्राफी एन्ड वाट नट गाडी पनि खिच्यो होइन तर सबै खिचेछ अब के होइन बाँकी नै छैन हो हामी अब ज्याक अफ अल मास्टर अफ नन बट ज्याक अफ अल इज बेटर देन मास्टर अफ वान हो क्या दाइ खासमा त्यो त हो छ जस्ट बेसिकली पोटेन्सियल छ यु के अरे यु डन फोटो सुट विथ ज्याकलिन एज वेल हजुर स्वस्तिमा एन्ड श्रृङ्खला एन्ड हु नट भने क्या अहिलेको टाइममा होइन फर एभ्रिथिङ फर Wow magazine, right? What has your experience been with all these? Yeah, there's Radhika Apte, there's Tapsi Pannu. So Tapsi Pannu as well, okay. Man thana kurar banu please. So I've shot there. There's the experience is big shout out to Shiwangi for letting me shoot Jacqueline त्यतिखेर चाहिँ Jacqueline चाहिँ it was a huge thing त्यतिखेर Jacqueline चाहिँ अरू कहाँ गएर खिचेको याकिनेतीमै खिच्यो दाइ खिच्न चाहिँ इट वाज फर शिवाङ्गी तर इट वाज नट पर्टिकुलरली मेन्ट फर Jacquelineको team and all, but I was hired by Shiwangi Pradhan, one of the top designers in the country. You can count on. So she was the one who hired me for her shoot. And alongside Tara Sutaria pani, she hired me to do that. So yes. How was your experience with them? It was like very quick shoot and all. Shoot and all. So there was not that much of experience, but you can tell the difference and how professional works.
and how they are who they are right now. भनेर कि How do you define a professional model versus a up and coming models? What's the difference that you find? You know what I mean? Yeah. Because Nepal, I feel like men models त like कम नै छ भन्नुपर्छ है, and women are also coming up. छन् त छन् नभएको होइन, तर how do you define a professional model versus a rookie model? Because you have worked with both types of models, right? Both so Like- once me also was an unprofessional एक Yeah. टाइममा होइन I किनभने remember those days. प्रोफेसनलिजम भनेको थाहै थिएन नि त. Mhm. सो वेन एभर आई सी न्यू कमिङ मोडल्सहरू चाहिँ सो आई सी माइसेल्फ जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ त्यो इमेच्योरिटी होइन, अनि के गर्ने थाहै छैन, यस्तो गरिदिनु पर्ला टाइप हुन्छ नि, यस्तो गरिदियो भने चाहिँ यस्तो सोच्ला. सो त्यो चाहिँ हुन्छ रुकी मोडलहरूमा, बट दे आर विलिङ टु. प्रोफेसनल मोडल्स आर स्ट्रेट अप, लाइक दे नो वाट टु डु. दे हेभ द लाइक क्वाइरिजहरू हुन्छ नि त सुटभन्दा अगाडि. जस्तो कुनै क्वाइरिज छ भने कति के गर्ने, त्यो डिटेल्स अबाउट द सुट, उसले गर्नुपर्ने कुराहरू होइन. जस्तै अब भोलि सुट छ भने ऊ आज राति गुड स्लिप लिएला, भोलि बिहान एउटा गुड मुड लिएर आउला होइन, हाइड्रेटेड बस्ला होइन. द्याट इज अ साइन अफ अ गुड मोडल के. अनि ऊ बिहान आउँदाखेरि सी इज अन टाइम हुन्छ नि, यतिको टाइम फ्रेममा. इभन इफ दे आर लेट दे कल अप, सरी आम अन माई वे, लाइक अपोलोजाइजिङ. त आई डोन्ट मिन कि मलाई गर ढिला भयो भन्दैमा, बट इट क्यान जस्ट लाइक डिफ्रेन्स चाहिँ छुट्टिन्छ क्या दाइ. आउँदैछु भनेर नआउनु र ओके सो आइएम दिस फार, म पुग्छु यतिखेर भनेर पुग्नु, अनि द्या फ्रेस हुन्छ नि. अनि त्यहाँ के गर्नुपर्ने कुराहरू छ होइन, जस्तै ग्रुमिङको, सेल्फ ग्रुमिङको कुराहरू, हाउ यु क्यारी यर सेल्फ, हाउ यु टक टु द टिम होइन, सबैजनासँग. मेबी कहिले काहीँ अब हिटअप होला, सुटमा जे नै हुनसक्छ, तर हाउ यु ह्यान्डल द सिचुएसन भन्ने कुराहरू चाहिँ एकदमै म्याटर गर्छ कि. सो अब कसै नट चोइङ जस्ट लाइक वाट इज सी ह्याड फर भनेर बुझ्ने मोडल चाहिँ प्रोफेसनल मोडल हो भन्ने जस्तो लाग्छ कि. रादर देन खै म कस्तो आइरहेको. इट्स नट अबाउट हर ब्रो, इट्स नट अबाउट हिम अल्सो, बिकज ऊ कस्तो आइरहेछसँग क्लाइन्टलाई मतलबै छैन क्या दाइ कमर्सियलमा चाहिँ. डु यु अग्री? इन अ वे या होइन, ऊ त लास्टमा गएर उसको फेस कस्तो आइरहेछ भन्ने कुराको त्यति इम्पोर्टेन्स नभइदिन सक्छ. इफ इट्स फर अ फ्यासन सुट, फ्यासन सुट भयो भने चाहिँ यस अलवेज म आफै पनि देखाउँछु यस्तो गर्नु पऱ्यो. टेस्ट सर्ट खिचिरहेको हुन्छ कस्तो यो अलिकति भएन. ओके सो यु हेभ हायर्ड द प्रोफेसनल्स, ट्रस्ट द प्रोफेसनल्स. मतलब मलाई कसैले हायर गर्नुहुन्छ भने मेरो काम नहेरिकन ओके त ल हायर भने त होइन होला होइन. दे हेभ ट्रस्टेड मी, सो प्लिज ट्रस्ट मी भन्ने पनि लाग्छ कि. सो रादर देन पोइन्टिङ आउट यो त्यो इम्परफेक्सन सबैजनासँग सधैँ होइन. कोही चाहिँ अब एकदमै काम भएर पनि भित्रभित्र रिसाइरहेको हुनसक्छ दाइ, कोही रिसाएर भित्रभित्र काम पनि भइरहेको हुनसक्छ होला होइन. सबैको डिफ्रेन्ट नेचर हुन्छ होइन. रादर देन पोइन्टिङ आउट इच अदर, देन लेट्स वर्क एज अ टिम भन्ने एउटा जसले बुझे हुन्छ नि दाइ, त्यो चाहिँ प्रोफेसनल्ली चाहिँ राम्रो हो जस्तो लाग्छ कि. ओपन टु क्रिटिसिजम राइट देन एन्ड देयर होइन. आफ्नो मुड जस्तो भए पनि के अरे जे कुरा निकाल्नु पर्ने हो, जस्तो गर्नुपर्ने हो होइन. नराम्रो त सुन्नै सक्दैन दाइ. यो भएन भन्यो भने नट इभन मेकअप आर्टिस्ट, नट इभन स्टाइलिस्ट, नट इभन मोडल्स, नट इभन एनी वान. मलाई यो खिचेको भएन है भन्यो भने मेबी आई विल ट्राई डिफ्रेन्ट एङ्गल, मेबी आई विल ट्राई टु डु समथिङ एल्स. तर त्यो पहिला ब्रिफमा पनि त हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि छ फेरि होइन. सो बट एज अ मोडल अब सबै कुरा छ, सबै कुरा नराम्रो भन्नै नहुने त होइन नि त दाइ. यो भइरहेको छैन भनेर भन्न त पायो नि त. मतलब तिमी कस्तो नराम्रो भने होइन, बट यो अलिक भइरहेको छैन भन्यो भने आई हेभ सिन द टाइम्स दाइ. अब मुड अफ भइदिने, कोही रोइदिने हुन्छ नि. मैले भएन भनेर तिम्रो मुख भएन भने होइन नि त. तिमीले गरेको के कुरा भइरहेको छैन होला होइन. डिरेक्सन सुन्दैन दाइ. वान अफ द मोस्ट ह्यापनिङ थिङ चाहिँ मोडल र फोटोग्राफर बिचमा कम्युनिकेसन हुन्छ नि त दाइ होइन, खिच्दाखेरि. तर सुन्दैन कि कोही चाहिँ. त्यहाँदेखि अगाडि हो नि त, आफ्नो तालमा पोज होइन नि त. अगाडिको मान्छेले के भनिरहेछ, बिकज बिहाइन्ड द क्यामेरा चाहिँ मैले उसलाई देखिरहेको नि त, कि त ऐना ल्याएर अगाडि हालिदिनु पऱ्यो. सम अफ देम रिक्वेस्ट अल्सो हामी ल्याएर हालिदिन्छौँ.
रिक्वेस्ट पनि नगर्ने सुन्दा पनि नसुन्ने उसको इन्टेन्सन होइन होला कि नर्भसनेस हुनसक्छ तर त्यो सबैलाई ट्याकल गर्न सक्ने चाहिँ यस द्याट्स अ प्रोफेसनल मोडल मेल मोडलहरू खोज्नु कति गाह्रो छ अहिलेको टाइममा ग्लिटर र गोल्डलाई धुलो पारेर अनि बिचमा हालेर ल खोज भन्यो भने कति गाह्रो छ त्यति नै गाह्रो छ दाइ धेरै गाह्रो छ अहिले मेल मोडल्सहरू खोजिरहेको हुन्छौँ पाउनु गाह्रो छ दाइ एकदमै वेयर डिड अल द गुड लुकिङ मेन गो अब्रड है धेरै मान्छेहरू बाहिर गइरहेछ वाट इज युर यहाँ छ दाइ फ्यु अफ देम आइयो होइन वर भेरी गुड जस्तै विवेक खड्का भन्ने एकजना मोडल हुन्छ हि इज भेरी गुड होइन हि इज स्ट्रेट अफ द पोइन्ट इज दिस इज माई थिङ दिस इज वाट आई चार्ज फर एन्ड दिस इज वाट आई वर्क गुड प्रोफेसनल एकदमै दामी दामीहरू पनि छ क्या दाइ तर लास्टमा सबैको टेम्पटिङ पोइन्ट चाहिँ प्राइस हुने रहेछ कि एज एन प्राइस सो एकजना मोडल 5,000मा मिलाइदिएन भनेर नि फोन आउँछ कि दाइ होइन डेफिनेटली आउँछ अनि 5,000मा मोडल मैले कहाँबाट मिलाउने दाइ 5,000 दियो अरे मोडललाई लेट्स चाहिँ एक दिनको त ल उसले महिनामा 40,000 कमाउनेले कुरा होला यो ठिकै हो एक दिनमा 5,000 ठिकै उसको हिसाबमा तर मोडलले के गर्नुपर्छ त दाइ उसलाई ग्रुमिङ चाहियो एकचोटि कपाल काट्न गयो भने केटीहरूलाई 3-4,000 लिइदिन्छ इभन मोर होइन मलाई थाहा छैन तर इभन मोर उसले ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्ला उसले आफूलाई सेल्फ ग्रुम गर्नु पर्ला पुग्छ त दाइ उसको स्किल कस्ट खै त होइन हेरिडिटेटी नै हुनुपर्छ होला एउटा मोडल दामी हुनलाई उसलाई के गरे अब त्यो दामी मोडल चाहिँ 5,000मा मिलाइदियो भन्न त एकदमै लाजमर्दो कुरा हो कि त्यो अहिले मार्केटको स्ट्रगल पनि त्यही हो फोन आउँछ नि त्यो चाहिँ भन्दै हो मैले रुडली नै त्यसरी चाहिँ फोनै नगऱ्यो भने चाहिँ कसैलाई पनि त्यो चाहिँ त्यो एउटा त्यो मोडल एन्टिटी भनेर चाहिँ डिसरेस्पेक्ट हो क्या दाइ त्यो ठिक छ ल कतिसम्म वर्कआउट गर्न सकिन्छ त्योमा जानु पऱ्यो नि त होइन को मोडल लिन लाग्यो त्यसमा जानु पऱ्यो अनि एक्सपोजर दाइ यो 5,000मा मिलाइदिए त्यसले त त्यतिमा गरिदिएको थियो गर न त बोलाऊ मलाई किन टेन्सन दिएको त होइन म चाहिँ भन्नेवाला छैन कि दाइ 5,000मा गरिदियो भनेर कसैलाई मैले मी बिङ इन दिस फिल्ड एन्ड आस्किङ अ मोडल टु डु इट फर 5,000 इज मी इन्सल्टिङ देम के किनकि उनीहरू दिनभरि उभिन्छ क्या दाइ उनीहरूले दिनभरि टाइम दिन्छ उनीहरूको यति ह्यासल छ क्या सबभन्दा चाँडो नि त पुग्नु पऱ्यो मेकअपदेखि सुरु होइन एक दिन अगाडिबाट अझ हाइड्रेटेड हुनु पऱ्यो गुड स्लिप छ कि छैन कतै भोज एटेन्ड गरे हुन सक्ला गुड स्लिप पाएको हुँदैन उनीहरू बिहानबाट आयो अनि लास्टमा जाने पनि उनीहरू हुन्छ नि त सो त्यो कुरालाई रेस्पेक्ट गरेर भए पनि एटलिस्ट एउटा उसँग नै डिल वर्कआउट गर्ने हो क्या दाइ रादर देन सेङ कि मेरो बजेट चाहिँ 5,000 हो 5,000मा मोडल खोज्दै भन्दा नि होइन तिमीलाई को चाहिरहेछ भने नि फरक पऱ्यो होला नि त होइन अब 5,000मा आउँछ न होला आइएम स्योर पाइरह्यो होला आई गेस लट अफ कल्स लाइक दिस अब हुन्छ त्यस्तो सिचुएसनहरू होइन अब हरेक क्लाइन्टको डिफ्रेन्ट बजेट हुन्छ नि त होइन अब गर्नेहरूले गर्छन् हेर होइन अब नगर्नेहरू त्यस्तै हो होइन तर त्यही हो स्ट्रगल अफ गेटिङ गुड मोडल्स इज स्टिल देयर एन्ड प्रोफेसनल मोडल्सहरू पनि अझ पनि जति खोजे जस्तो नराखेको हुन्छ एन्ड विच इज अ काइन्ड अफ अ स्ट्रगल स्पेसली अहिलेको टाइममा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि फोटोग्राफी एन्ड भिडियोग्राफी होइन लाइक रिल्सको लागि अहिले त छन् होइन स्ट्रगल द स्ट्रगल विथ गेटिङ गुड मोडल्स अर गुड एक्टर चाहिँ भन्नुपर्छ यार अहिले त होइन अब मोडल राम्रो मुख मात्र भएन अब त क्यामेरामा हेरेर बोल्न पनि सक्नुपर्ने स्थिति छ होइन स्क्रिप्ट पाइहाल्छ सबैमा केही न केही त गर्नु पऱ्यो अब त्यो गर्दाखेरि फेरि एकदम नेचुरल पनि देख्नु पऱ्यो फेरि होइन सो त्यो पनि एउटा स्किल मोडल्सहरूमा हुनुपर्ने देखिरहेको छ विच इज काइन्ड अफ च्यालेन्ज सिफ्टिङ एभ्रीबडी इज डुइङ गुड नो त्यसमा यु सी लट अफ कन्टेन्ट त्यस्तो चाहिरहेछ भनेको डिमान्ड त त्यस्तो देखेर पनि त हो नि होइन सप्लाई भइराखेर त डिमान्ड भएको हो नि त त्यो होइन त्यो कुराहरू बोल्ने मान्छेहरू छन् दाइ होइन इट्स जस्ट कि अब हजुरको कोसँग गर्ने कोसँग नगर्ने अनि त्यो फिगर आउट भइरहेको छैन होला फाइन्डिङ द राइट वान चाहिँ प्रब्लम होला कनेक्ट भइरहेको छैन सबै ठाउँबाट अब जस्तै मैले सोधिरहेको हुन्छ नि तिमीलाई होइन मलाई मोडल चाहियो भनिरहेको हुन्छ तर तिमीलाई खोज्न गाह्रो भइरहेको छ यति धेरै चिन्या जस्तो लाग्छ तर खोइ त भन्ने बित्तिकै सर्टेन रिक्वायरमेन्ट्समा चाहिँ दाइ तर देयर लट अफ पिपल डुइङ गुड लट अफ इन्फ्लुएन्सेस डुइङ गुड
who are making living out of it. हो नि अहिले त इन्फ्लुएन्सरमा त या बबाल छ म त एकदम खत्रै रेस्पेक्ट गरिदिन्छु क्या उनीहरूलाई चाहिँ अब खिच्नु नि आफै छ एडिट पनि आफै गर्नु छ फोनबाटै के होइन अनि क्लाइन्टले लास्टमा के भन्छ फोनबाटै खिच्ने त हो नि त्यति हो भनिदिने फोनबाटै खिच्ने होइन कि खिच नि त आफै किन नखिच होइन क्लाइन्टले हामीलाई हायर गर्नुको कारणै त्यो क्लाइन्टलाई त्यो कुरा नआएर हो नि त दाइ आउने भए त उसले हायरै गर्दैन थियो त्यही त अलि एड इन्डस्ट्रीमा गाह्रो एउटा पार्ट त्यो पनि भइरहेछ कि एउटा राम्रो के अरे राम्रो फलोइङ भएको क्रिएटर पनि हायर गर्नु छ प्लस त्यही क्रिएटर चाहिँ नि कम पैसामा पनि गरिदिनु पर्ने छ होइन अन्डर बजेट एभरेज क्रिएटर्स आर चार्जिङ राइट नाउ वुड बी 30,000 40,000 25 देखि स्टार्ट होला दाइ है इन्फ्लुएन्सर्स सो लेट्स से 25,000मै एउटा कन्सेप्ट सोच्नु त्यसलाई भिडियो खिच्नु मोबाइलबाटै किन नहोस् खिच्नु एडिट गर्नु त्यसमा फेरि अब इन्फर्मेसन भन्नु पऱ्यो प्लस आफ्नो जति पनि रिच छ सबैमा प्लेटफर्ममा पब्लिस गर्नु आई थिङ्क 25,000 आई बिलिभ इज एन अन्डर सेल के खास चाहिँ बट देन अगेन अब मार्केट इज वाट इट इज डिमान्ड सप्लाई त्यसमै क्रस भएर छ हामी के गर्न सकिन्छ तर एनिवे कति लिने कति नलिने भन्दा पनि त होइन अब आफूले टु द इन्फ्लुएन्सर्स अर टु द फोटोग्राफर्स टु द क्रिएटर्स कसरी मार्केट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ रहेछ क्या दाइ वाट इट हेज टट मी इज होइन फोटोग्राफी गरेर पनि अब के गर्ने त होइन अब चाहिँ रिल्स मात्रै बनाएर के बनाउने त होइन कोहीले रिल्स मात्रै बनाइरहेछ जस्तो हाम्रो सबैजनाको धेरै काम हुने नै रिल्स हो क्या अब डिभिसी फर्मेटमा नै डिजिटल भिडियो कन्टेन्टै रिल्स फर्मेटमा खिच्न लागिसक्यो क्या दाइ होइन बिकज वी आर युज टु इट सबैजनाले हेर्ने त्यही हो अटेन्सन स्प्यान कम छ भन्यो होइन सबै कुराहरू अब त्यो कसरी आफूले कहाँ मार्केट गर्छ र कसरी आफूलाई प्रेजेन्ट गर्छ भन्ने कुरामै फरक पर्दो रहेछ कि दाइ अब कसैलाई अब जस्तै मैले भन्दा खतरा चार्ज गर्ने फोटोग्राफर पनि हुनुहुन्छ होइन अब के हो नि त वर्षमा एउटा मात्रै कामहरू बस्नु त मिलेन पाल्दैन नि त दाइ लास्टमा अल वी आर वर्किङ इज टु पुट द फुड अन द टेबल लास्टमा त्यही हो दाइ फाइनेन्स नै करियर हो नेभरदलेस तिमी जति पनि फाइनेन्सलाई फोकस गर्छौ त्यही नै हो क्या दाइ सक्सेस हुने नै खासमा किनकि फाइनेन्सलाई सपोर्ट गरेपछि तिमीले आफूलाई पनि सपोर्ट गर्न सक्छ नि त किनकि दिस इज अ भेरी एक्सपेन्सिभ बिजनेस द्याट वे इन एउटा फ्याट कपी खस्यो त बाल भएन दाइ फ्याट लेन्स खस्दियो भने त फेरि होइन अब इन्सुरेन्स गर्ने हो कि त्यसलाई होइन के छ तर है इन्सुरेन्सको कुरा निकालिहाल्यो आई डोन्ट थिङ्क लाइक वी आर काइन्ड अफ प्रोटेक्टेड विथ इन्सुरेन्स क्या होइन किनभने हाम्रो इक्विपमेन्ट्सहरू अब भनौँ न एउटा क्यामेरा मात्रै नै इन्सुरेन्स गर्न मिल्छ कसरी गर्ने सुटमा जाँदाखेरि सो यो एक्सिडेन्टल ड्यामेजहरू के कसरी गर्ने त्यो चाहिँ क्यान यु इनलाइटन मी विथ द्याट त्यो चाहिँ प्रोडक्सन म्यानेजरसँग कुरा गर्नुपर्छ दाइ होइन दे विल डु इट त्यो चाहिँ हुन्छ जस्तै सुटमा अब जस्तै कन्टेन्जेन्सी चार्ज भनेर राखिरहनु परेन नि त होइन यो केही फुट्यो त्यो त पऱ्यो राख्नु त पऱ्यो होइन अब जस्तो कहीँ सुट गर्न जाँदाखेरि त्यसको अब चेयर भाँचेला कुनै टाइल फुट्ला कुनै अब टेबल फुट्ला त्यो तिर्दिनु त पऱ्यो त्यो पऱ्यो तर मैले भनेको कि जस्तै हाम्रो गियर्स हुन्छ नि त्यसको चाहिँ अब जसरी इन्सुरेन्सले कभर गरिदिने चाहिँ रहेछ एउटा वाट इज द्याट कल्ड के प्रोडक्सन इन्सुरेन्स समथिङ है लेट मी इट इज पोसिबल एउटा दिस इज न्यू थिङ आई लर्न्ड म बुझ्छु त्यसको बारेमा त्यसको आई थिङ्क इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ किनभने यस्तो एक्सपेन्सिभ सामानहरू लगिराख्नु पर्ने हुन्छ अब फ्याट्ट फुट्टो त्यसले भन्दा जस्तै लेन्स एउटा फ्याट्ट फुट्यो भने त रेन्टल पनि त लिएर हुन्छ कति कुरा एक्ज्याक्टली किन्ने नसक्यो होइन जस्तो अब आडीको क्यामरै भनौँ होइन त्यत्रो पर्ने क्यामेरा रेड होइन अब त्यो लेन्सेसहरू सिने लेन्सेसहरू क्यामराहरू ट्राइपडहरू केही भइहाल्यो भने त दाइ होइन त्यो प्रोडक्सन बजेट भन्दा त कयौँ गुणा बढी हो नि त होइन रेन्टल लिइराख्नुपर्छ अझ त्यस्तो कुराहरूको लागि चाहिँ सेफर साइडको लागि चाहिँ हुँदो रहेछ त्यो पनि मलाई थाहा भइला आज एनिवे के अरे वाट क्यामरा डु यु युज लेट्स गेट इन्टु क्यामेराको बारेमा आइ एम युजिङ क्याननको R5 अनि दे इज लाइक FX3 A7 III एन्ड लेन्स बन्डल्स त्यसको सँगसँगै अल RF सिरिज भयो यता चाहिँ सिग्माज कस्तो हुन्छ यो RF सिरिज यो वाट डिफाइन्स इट वाट डिफाइन्स दिस काइन्ड अफ दिस इज लाइक आइफोन प्रो म्याक्स र आइफोन प्रो भने जस्तै हो दाइ होइन पहिला चाहिँ EF को कुराहरू हुन्थ्यो क्याननमा आई अलवेज बिन अ क्यानन गाई आई लभ द कलर्स अब त्यो ब्यास आउला होइन सबैले त्यही भन्ने हो टाइपको होइन
त यु वान्स सुट क्याननबाट भिडियो खिच्नु र सोनीबाट खिच्नुमा नि एउटा डिफ्रेन्ट फिल छ क्या तर सोनीमा पनि एउटा डिफ्रेन्ट खालको फिलिङ आउँछ आइम नट टेकिङ साइड्स तर आई हेभ अलवेज बिन अ क्यानन गाई फर द पिक्चर्स देयर आर अलवेज टु साइड्स हो यो फिल्डमा इट्स आइदर यु आर अ क्यानन गाई अर सोनी गाई के हुन्छ हुँदैन होला त्यस्तो दाइ बिकज आइएम युजिङ बोथ होइन सो दुइटैको आफ्नो आफ्नो प्रोज एन्ड कन्सहरू छ होइन अब सोनीले कति कुराहरू सजिलो पार्दैछ के कुराहरू अब जस्तै अब भिडियोजमा त अब FX3 भनौँ न त्यो कम्प्याक्ट क्यामेराले के मात्रै गर्नु हुँदैन भनौँ न होइन त्यति एउटा सानो कुरामा सबै कुरा त्यति बजेट रेन्जमा आयो नि त होइन त्यति बजेट रेन्जमा आयो सिने लाइनको होइन अप्रुभड खत्रै खिच्न मिल्ने टाइपको खिच्न त आइफोनले नि खिच्न मिल्यो दाइ तर यु गेट मी राइट त्यो अब त्यही कुरा फेरि क्याननको किन्नु पऱ्यो भने त भब्बाल महँगो भयो नि त होइन सोनीको महँगो छ त्यहाँ लेन्सेस छ महँगो बट त्यही भने नि त दुइटैको प्रोज एन्ड कन्सहरू छ वाट्स द डिफरेन्स बिट्विन दिज अरू जस्तै रेड क्यामेरा एन्ड आरी एन्ड Sony and Canon and I've not been that much of cinematographer guy, but I think it's the what do you call it? It's the color science, जुन main focus छ color science छ उनीहरूको sensors and जुन चाहिँ उनीहरूको जुन कुन लेभलसम्ममा जान मिल्छ भने उनीहरूको जुन त्यो feel जुन आउँछ. As a photographer, what's your dream camera then? मेरो dream camera त Hasselblad हो दाइ. What's that? Like, enlighten me, bro. Like, why is that your dream camera? R5 chala, what is that? I'm hearing this for the first time. Which one? Hasselblad? Hasselblad र Leica चाहिँ लिन भन्छ दाइ मलाई. के हुन्छ त्यसले? फोटो खिच्ने हो. त्यो त what is that? Of course, फोटो खिच्ने हो. You're not going to cook food in it. But Hasselblad, why Hasselblad भन्नुहुन्छ होइन? Why Rolex भने जस्तो हो कि? Why Rolex? Yeah, there are certain things. Certain things that are like open to connection, and which are made 80 pieces limited. Okay. So Hasselblad is only made 10,000 pieces a year. Okay. Handmade. Okay. So it is all separable. छुट्टै तपाईँको सटर छुट्टै हुन्छ लेन्समै. Okay. Which is a very खतरा thing for a camera to be सटर लेन्समा. होइन अहिले त मिररलेसहरू पनि छ सबै कुराहरू छ. अब कम्प्याक्ट क्यामराजहरू छ होइन सो अब लाइकाको पनि सेम थिङ कम्प्याक्ट क्यामराजहरू चाहिँ कल्ट जस्तो हो क्या दाइ त्यो चाहिँ खासमा फोटोग्राफर्सको ड्रिम नै त्यही हुन्छ कि धेरै जस्तोको सो चाहिँ स्ट्रिट त मरिसक्यो दाइ अहिले तर अब त्यो सबैको एउटा कल्ट हुन्छ तपाईँलाई अब चढ्न मन लाग्यो VMV होला तपाईँलाई चढ्न मन लाग्यो या त मर्सिडिज होला होइन सो त्यो एस क्लास चढ्छु भने जस्तै हो क्या दाइ सो Hasselblad र लाइका चाहिँ VMV र मर्सिडिज अफ फोटोग्राफी. How much does that cost, the Hasselblad? Hasselblad, which one I'm trying to get is it costs around 55 something lakhs. 55 lakhs for a camera. And with one lens 55 mm go that's it. It does the same job as any other camera. Yes, but it's the experience it it's gives. The experience. The shooting experience of this subtle sound like so you can imagine. It's a luxury of photographers होइन. एकदम धेरै. It gives you the same type of photograph but the experience is different. Feel छुट्टै हुन्छ दाइ. You can never go wrong with Leica भन्छ कि लाइकामा पनि. Whatever you shoot it's beautiful. Whatever you shoot दाइ यसरी मैले बसेँ यसरी खिचेँ it's खतरा देख्छ टाइपको हुन्छ नि. So अब तर it's about the sensors and all. No, it's from a perspective of photographers हुन्छ नि. फोटोग्राफर्स राम्रो खिच्छ होला नि त जस्तो ऱ्यान्डमली यति खिच्दैन नि त. So what you can never go wrong with Leica हो क्या दाइ. So they sell this thing also. You can never go wrong with Leica. खतरा नै छ द एक्सपिरियन्स हुन्छ. रिसेन्टली के अरे मोबाइल क्यामराजहरूमा पनि मोबाइलमा पनि के लाइका आएको छ नि होइन. छ दाइ Xiaomiमा छ त्यो Vivoमा काल जाइस छ लेन्सेस होइन. अब त्यस्तै Hasselblad पनि छ एउटा Hasselblad पनि छ आई थिङ्क OnePlusमा Hasselblad छ Xiaomiमा लाइका छ Vivoमा काल जाइस छ. I know what the fuck it is यो चाहिँ अब आइफोनमा चाहिँ होइन उनीहरूले प्रमोट पनि गर्दैन यसमा आइफोनको लेन्स. तर I think yes pretty much good thing. I've tried my hand with Xiaomi go. त्यो त अति नै भइहाल्छ अति नै भइहाल्छ. That is one of the revolution for phone photography. Why do you say that? Because त्यो लाइकाको जुन एक्सपिरियन्स जुन छ नि दाइ जसले गरेछ
या त कसैले गरे छैन भने पनि यु क्यान ट्राई द्याट थिङ. अब त्यसमा इट हेज मेड सो मच इजियर कि अनि यति राम्रो क्वालिटी जुन चाहिँ आइभ नेभर सिन अ फोन टेक द्याट क्वालिटी पिक्चर्स के एन्ड भिडियोज पनि अति स्मुथ. अब हो चाहिन्छ सम प्रोफेसनल थिङ्सहरू चाहिन्छ जस्तै अब एन्डिजहरू चाहिएला होइन. उसले त अटो कुरा हो नि त. उसले अब छुट्टै न त सर्ट स्पिड हाई गरेर खिच्नु पऱ्यो होइन भिडियो खिच्दा. एन्डिजहरू चाहिएला. तर वाट आई मेन्ट टु से इज इफ यु वर्क इट राइट, इफ यु डु इट राइट, इट इज द बेस्ट थिङ यु क्यान ह्याभ इन अ ह्यान्ड के दाइ. अहिले Xiaomi 14T Pro हो कि समथिङ. द्याट्स द फोन. बाबाले छ दाइ. इट हेज गट लाइक एभ्रिथिङ इन वान फ्रेम कि कम्प्याक्ट के दाइ एकदम हुन्छ नि. हजुरको अब फोनमा भने जस्तो कि दाइ अब चिठी सबै कुरा फोन सबै यहीँ भयो नि त ल्यान्डलाइनमा झुन्डिराख्नु परेन. एभ्रिथिङ 200mm 400mm 600mm टेलिफोटो लेन्स नै बोक्न नपर्ने भइसक्यो. Just because of that lens. That camera which has integrated in the phone. त्यसमा तपाईँले सेन्सर एउटा हालेर अनि प्रोफेसनल लेन्स चाहिँ हाल्न नि मिल्छ कि त्यो फोनमा एउटा कन्भर्टरबाट होइन. सो विच इज एकदमै खतरा कुरा हो. So technology is taking things to another level. Yes, another level. But still you want to buy Hasselblad. Yes, the quality. You want to, because it's like produced only 10,000 pieces a year. That's how they market it. It's like Rolex. Rolex नेपालमा जति सजिलो पाइन्छ युकेमा you don't get it. 500 पाउन्ड सस्तो छ यहाँ होइन. अब त्यही हो क्या दाइ. द एक्सपिरियन्स यु वान्ट टु टेक आउट अफ इट. त्यस्तो त्यो म ह्याजलब्लाड किन्ने बित्तिकैमा नेपालको खतरा फोटोग्राफर हुन्छ भन्ने होइन कि वर्ल्डको खतरा हुन्छ भन्ने होइन. तर भनेको जस्ट द एक्सपिरियन्स दे हेभ. भन्नेले त फोटोग्राफीलाई एक हिसाबले लङ्गडा सोख पनि भन्छ है. इफ यु आर सोखिन पर्सन होइन. लङ्गडा सोख एज इन लाइक यु डोन्ट सेल इट, यु डोन्ट डु एनिथिङ, जस्ट टेक पिक्चर्स फर यर ओन सेटिस्फ्याक्सन एन्ड मेन्टल पिस पनि भन्छ नि त होइन त. इट्स एन एक्सपेन्सिभ हबी इफ यु थिङ्क अबाउट इट. त्यो पार्टमा चाहिँ यस ह्याजलब्लाड. बिकज मेरो जुन काम छ दाइ जुन गरिरहेको छ त्यो जुन मेरो अहिलेकै क्यामेरा छ नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ एटलिस्ट अ डेकेड चाहिँ केही पनि फरक पर्दैन. मसँग भएको गियर्सले चाहिँ त्यति चाहिँ फरकै पर्दैन कि. त्योभन्दा अपग्रेड गर्न नि पर्दैन कि. भइरहेछ नि त A7 III ले FX3 खेल्ने यही काम गर्ने हो. रिलै खिच्ने हो. एटलिस्ट another 10 years. टिभी खिच्नु पऱ्यो, डिभिसी खिच्नु पऱ्यो. यु क्यान अलवेज गेट हायर अ क्यामेरा होइन. यु क्यान अलवेज हायर अ क्यामेरा. इन हाउस रेड क्यामेरा राख्नुपर्ने जरुरत छैन. अफकोर्स कहीँ पनि छैन. इभन ठुल्ठुलो प्रोडक्सन हाउसेसमै हो भन्ने प्रोडक्सन हाउसेसमा पनि छैन. कति पर्छ यार रेड क्यामेरा एउटा? I've never got into that side दाइ होइन. हायर गर्नु भने चाहिँ 25,000 पर्छ. ओके. सो एनिवे के अरे फोटोग्राफीमा नै खास अस्ति तिमीसँग कुरा भइरहेको पनि अलिकति अहिलेको टाइममा मार्केटमा भनौँ न एडभर्टाइजिङ मार्केटमा भन्दा नि इन जेनरल मान्छेहरूलाई चाहिँ सबैलाई आइफोन किन्नु छ, सबैलाई राम्रो क्यामेरा भएको फोन किन्नु छ, सबैलाई क्यामेरा के फोटोग्राफीमा इन्ट्रेस्ट छ भने एटलिस्ट पनि A7 III किन्नु छ अथवा के अरे R5 क्याननको किने एनिथिङ क्यानन बट लाइक विथ म्यानुअल इन्टिग्रेसन इन नट अ डिजिटल क्यामेरा होइन. एउटा वाट यु कल DSLR फुल फ्रेम होइन किन्नु मन छ भनौँ न होइन. वाट यु कल इट होइन. सो सबैलाई अलि राम्रै क्यामेरा किन्नु मन छ. तर डु यु रियली थिङ्क द्याट दे know how to use it properly होइन. फोन अथवा क्यामेरा नै किने पनि त्यो सिकेर राम्रो फोटो खिच्छु भनेर सोच्दाखेरि पनि राम्रो फोटो खिच्न आइरहेको हुँदैन नि कतिलाई त होइन. सो एज अ मैले एउटा नयाँ क्यामेरा किनेँ होइन. हाउ सुड आई स्टार्ट माई फोटोग्राफी जर्नी? वाट सुड आई नो अबाउट? बेसिक थिङ्स इज दाइ कि त अब यत्रो टेक्नोलोजीको जमाना छ दाइ. यु क्यान अलवेज गो टु अनलाइन कोर्सेस. यु क्यान अलवेज गो टु युट्युब दादा होइन. युट्युब एनिथिङ होइन. मैले दाइ रिटच चाहिँ युट्युबबाट सिकायो कि. यु नो इट होइन. मैले रिटच चाहिँ युट्युबबाट सिकायो. एभ्री अदर थिङ्स होइन द्याट्स अन द इन्टरनेट. जे पनि छ दाइ कोर्सेसहरू जेको पनि किन्न मिल्छ. यु हेभ टु बी विलिङ टु डु इट. मान्छेमा के हुन्छ 5 लाखको क्यामेरा किने अब के 2 लाखको कोर्स किन्ने. 5 लाख उठाउनु त पऱ्यो नि भए टाइपको उठाउनु पऱ्यो नि त. सो नलेज इज समथिङ नो बडी क्यान टेक इट आउट फ्रम यु.
चाहे तिम्रो मोबाइल के अरे आइफोनै किन नहोस् अथवा कुनै मोबाइल किन नहोस् म त्यहाँ आउँदै थिएँ फोटोग्राफीको बारेमा त सिक्नु पऱ्यो नि त सिक्नु त पऱ्यो सो हाउ डु स्टार्ट लाइक मतलब जस्ट डोन्ट गिभ मी एन जेनेरिक एन्सर कि गो टु युट्युब एन्ड लर्न होइन के चाहिँ सिक्नुपर्छ भनेर भन्नु खोजेको कि मैले चाहिँ के हुनुपर्छ भने इदर यु गो सुट एन्ड यु नो वाट टु सुट कि त्यही एउटा कुरा खिच कि त जाऊ 10,000वटा फोटो खिच कि त्यो 10,000वटा फोटो खिचुन्जेलसम्मको चाहिँ तिम्रो एक्सपिरियन्स छ नि दाइ त्यसले तपाईँलाई सिकाउँछ कि यो चाहिँ गर्नु हुँदैन यो चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ भनेर कि 10,000वटा फोटो खिचुन्जेल त थाहा त हुन्छ अब मलाई यही एउटा फोटो चाहिँ खिच्ने कसरी भनेर सोच्यो भने त दाइ इट्स नेभर गोना ह्यापन सो इदर यु गो सुट एन्ड नो वाट टु सुट एन्ड टेक one picture and come back home. Either you go and shoot thousands of pictures and you'll know what not to do and what to do because it's the experience that tells no that एउटा एक्सपिरियन्स त लिनु पऱ्यो नि त सो त्यसको लागि अब आई टेल एभ्रीबडी कि गो एन्ड सुट त्यही हो क्या त्यो बेस्ट थिङ कि केही कुरा हुन्छ कि हुँदैन भनेर थाहा पाउनलाई गर्नुपर्ने चाहिँ गरेर हेर्नुपर्ने रहेछ कि नगरेर हेरेसम्म चाहिँ थाहै नहुने रहेछ बेसिक्स चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो बेसिक्स एपर्चर होइन आइएसओ त्यही त उसले चलाउँदा त सिक्छ होइन तर अब एक लेभलको त्यसलाई पनि अझै सहज पार्न सक्यो भने त राम्रो हो इफ देयर समबडी टु गाइड इफ देयर समबडी यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ हुन्छ होला भनेर समबडी अब युट्युबमा मात्र हेरेर के अरे प्र्याक्टिस गर्नु त वुडन्ट मेक सेन्स वुड इट के हो नो बट what I meant to say is at least like केही न केही त थाहा अनै गर्न आउने मान्छेलाई अन त गर्न आउँछ होला नि त युट्युब हेरेपछि होइन या मेक सेन्स सो अलिकति के अरे मैले अस्ति कुरा गरिरहेको थिएँ अलिकति बेसिक्स अफ फोटोग्राफी जस्तो एउटा कुनै वर्कसप हामीले गर्नु मिल्छ भने पनि गरौँ भन्ने खालको कुरा थियो नि हजुर होइन सो डु यु थिङ्क लाइक पिपल विल लर्न अ लट अफ थिङ्स थ्रु you know doing a workshop on photography on how to at least use their mobile phones well you know what I mean like maybe like उनीहरूको अब क्यामेरा नै छ भने क्यामेराको अलिकति लाइटिङको कुराहरूदेखि हुनसक्छ होइन लेन्सेसको बारेमा हुनसक्छ अलिकति बेसिक्सहरू चाहिँ नि युट्युबमा बाहेक के मतलब अलिकति फिजिकल तिमीले भर्खर भने जस्तै यो यस्तो गर्ने भने हातैले अगाडि ल्याएर देखाइदियो भने त अलिकति चाँडै सिकिन्छ होला जस्तो मेरो पोइन्ट अफ भ्यू छ what you meant is life is too short to learn from YouTube own mistakes learn from others mistake yeah exactly like मतलब कतिवटा युट्युब भिडियो हेर्ने त होइन बट रादर आई स्ट्रेट कम टु यु एन्ड से ल ब्रो दिस इज वाट आई गट लाइक टिच मी हाउ टु युज इट भन्ने टाइपको हो नि त म त होइन म कुन मोबाइल के अरे कुन क्यामेरा किनौँ त होइन मलाई यस्तो खालको फोटो खिच्नु मन छ कुन क्यामेरा किन्नु पनि हुनसक्छ अथवा मसँग यो क्यामेरा छ मलाई यसको बेस्ट युज के हुनसक्छ अथवा वाट इज द बेस्ट टाइप अफ लेन्स द्याट आई क्यान युज भन्ने कुरा त आई थिङ्क एउटा फोटोग्राफरसँग नै डिस्कस गर्दा राम्रो हुन्छ आई थिङ्क द्याट इज समवेयर द्याट वी क्यान प्रोबेबली क्रिएट अ वर्कसप अराउन्ड भनेर चाहिँ म सोचिरहेको कि सो पर्पस डिफाइन हुनु पऱ्यो फर्स्टमा त होइन अब मेबी समवन इज अ रिटेल सप ओनर अफ सम क्लोदिङ ब्रान्ड उसलाई त फोनले पनि खिच्दा हुन्छ होला नि त डिपेन्डिङ अन द बजेट उसको होइन उससँग सबैजनाको हातमा राम्रो फोन त स्मार्टफोन त छ सो स्मार्टफोनबाटै पनि त युजेबल पिक्चर्स र डुएबल ब्रान्ड एसेट्सहरू निकाल्न के गर्नुपर्छ जस्तो हामीले अघि कुरा गऱ्यौँ इन्फ्लुएन्सेसहरू हुनुहुन्छ कसैले खतरा क्यामेराबाट खिच्नुहुन्छ कसैले त मोबाइलबाट पनि त खिच्नुहुन्छ होइन सो इफ यु हेभ गुड आइडिया अबाउट लाइट गुड आइडिया अबाउट फोटोग्राफी इज अल अबाउट वेयर यु स्ट्यान्ड रहेछ कि होइन इभन इन द स्टुडियो इफ यु मुभ तलमाथि 2 मिलिमिटर्स पनि त्यो लाइट चेन्ज भयो क्या त्यो लाइट सिफ्ट हुन्छ क्या दाइ तपाईँ इफ यु इभन मुभ लाइक लेफ्टबाट राइट त्यो लाइट चेन्ज भयो कि होइन सो तर त्यो त्यति जाँदा पनि फरक कतिसम्मको आउँछ भनेर पहिले आफ्नो दिमागमा भइसकेपछि त फरक परेन नि त बट त्यो कसरी आउँछ बाई टेकिङ 10,000 पिक्चर्स नो बट नोइङ अबाउट द लाइट एभ्रिथिङ इज द लाइट होइन यहाँनिर हुनु पऱ्यो लाइट यहाँनिर प्लेस भएपछि यस्तो फल किनकि अब भिडियो इट्स डिफ्रेन्ट भिडियोमा फेरि इट्स डिफ्रेन्ट त्यो फल अफ छुट्टै हुन्छ नेगेटिभ फिल धेरै छ छुट्टै छ होइन ग्रिड एलिमेन्ट इन्टेन्सिटी कम भइदिन्छ होइन अब त्यो डिफ्रेन्ट कुराहरू छ तर फोटोमा त इट्स जस्ट ए स्ट्रोक इट्स अ फ्ल्यास तर इट डज नट मिन कि कन्टिन्युस लाइटबाट फोटो खिच्न मिल्दैन कि फेरि लाइट इज लाइट जे पनि लाइटै हो त तर स्ट्रोकबाट खिच्ने अलिक फरक हुन्छ नि त अलिक शार्पनेस नै फरक आउँछ सो त्यही डिपेन्डिङ अन द पर्पस अब उसले केको लागि चाहिरहेको छ अब कसैलाई राम्रैसित कमर्सियल प्रोडक्ट फोटोग्राफी नै गर्नु हो भने त त्यही अनुसारको खिच्नु पऱ्यो त्यही अनुसार सिक्नु पऱ्यो
होइन अब कसैलाई होइन आई जस्ट वान्ट टु लर्न द बेसिक्स होइन आई जस्ट वान्ट टु नो हाउ टु युज अ क्यामरा एन्ड युज द फङ्सन्स अफ द क्यामरा भन्यो भने त यस सो इट्स हुन त अब युट्युबबाट पनि सिक्न सकिन्छ धेरै कुराहरू होइन तर लाइक यु सेड इफ यु क्यान क्रिएट अ वर्कसप अराउन्ड लेट्स से फर कन्टेन्ट क्रिएटर्स लेट्स से सम लाइक मेबी लाइक फोटोग्राफर्स इन भनौँ न We're interested. aspiring photographers or maybe like के भन्छ अनलाइन स्टोर ओनर्स उनीहरूको लागि भनेर हामीले मेबी वी क्यान क्रिएट अ वर्कसप वेयर दे क्यान लर्न अबाउट लाइटको प्लेसमेन्ट्स कस्तो गऱ्यो भने कस्तो खालको आउँछ अर भनौँ न कुन सेटिङ्समा चाहिँ हामीले खिच्नुपर्छ कस्तो खालको एउटा सानो होम स्टुडियो बनाउन सकिन्छ यस्तो खालको वर्कसप चाहिँ आई थिङ्क वी सुड प्रोबब्ली वर्क अन and create one. What do you think? हुन्छ दाइ it can be a helpful thing for most of them. होइन त गऱ्यो भने चाहिँ पडकास्टमा हाम्रो एउटा सानो मिटिङ जस्तै भएछ होइन वेयर वी हेभ थट अफ अ के अरे वर्कसप वेयर पिपल क्यान लर्न हाउ टु टेक गुड फोटोग्राफ्स फर देयर ब्रान्ड्स एन्ड मेबी क्रिएटिङ कन्टेन्ट्स होइन त्यस्तो खालको गर्न मिल्यो इन्ट्रेस्टिङ anyway I think we've come to the end of the podcast and we have had quite a bit of interesting conversation around you, your career, your experiences. I know any last words you want to say to the audience who are looking at us or hearing us on Apple Podcast or Spotify? And there's nothing much I can say if you're hearing this podcast, watching this podcast, if you've come to this point where I'm saying things, your message नै डेलिभर गर्नु चाहिँ thank you for supporting भन्न चाहन्छु होइन अब यति लास्टसम्म हेरिदिनु भएपछि त obviously thank you for bearing us. Please subscribe, click that bell button. Anyway, I think people can follow you as Suzan Shots भनेर होइन Instagramमा. Yes, some amazing pictures are there. Yes, of some amazing models and celebrities or whatnot. Yeah, it's been dead for a while. I've not been uploading. Why not? Why not? Why haven't you been active? Because you're too busy earning money in your business. I know. I think you should totally continue putting up pictures and you know, त्यो चाहिँ stop हुनु भएन भन्छ है म चाहिँ होइन. Of course you're doing photography, but तिमीले गरेको कामहरू हामीले पनि हेर्न पाऊँ होइन. तिमीले कुन चाहिँ गरिरहेको छौ के गरिरहेछौ भनेर राखेर हामी राख्न पाऊँ. That is what I hope for, and good luck for your projects and your future with whatever you're doing right now, and you're doing an amazing job, and congratulations to you, bro. Thank you, Dai. Thank you for having me. Thank you so much. Okay,